So let us begin. In the last class, we were discussing about de Broglie matter wave, dual character of matter, and Heisenberg's uncertainty principle, right? So today, I'll give you one of the equation that might be useful for you from dual nature of de Broglie relationship. In the last class, we have seen there is a condition for a constructive interference. There is a condition that 2 pi r is equal to n lambda, right? N lambda, where 2 pi r is the circumference of the orbit. It should match with integral number of waves. Otherwise, waves will get destroyed. Waves goes out of phase and gets destroyed. So this where n is equal to 1, 2, 3, etc. 1, 2, 3, etc. Now, according to Bohr model, lambda is h by mv, right? Lambda is h by mv. So I can write it like this: lambda as h by mv, right? So immediately you can say that mvr is equal to nh by 2 pi. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആംഗുലർ മൊമെന്റം ക്വാണ്ടൈസേഷൻ കണ്ടീഷൻ. ഇനി ഹൈഡ്രജന്റെ കേസിൽ ഒന്ന് നോക്കുക. ലെറ്റ് മീ ഗിവ് യു വൺ ഓഫ് ദ ഇക്വേഷൻ ദാറ്റ് മൈറ്റ് ബി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ യു. ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ കേസിൽ നോക്കുക. ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ RN കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? R or radius of the nth Bohr orbit. RNന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു? RN is equal to 0.529 into n square divided by z, that much angstrom. അല്ലേ? അതായിരുന്നല്ലേ? ഈ ആങ്സ്ട്രോം എന്നുള്ളത് യൂണിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ, ആങ്സ്ട്രോം. So suppose the electron is in first Bohr orbit, then this is equal to R1. For hydrogen atom, Z is equal to 1. For first Bohr orbit, N is also 1. So this becomes 0.529 angstrom. 0.529 angstrom. And for nth orbit, I can write this equation as nth Bohr orbit. This equation becomes 0.529 into n square. Z1 ആണ്. 0.529 n square, that much angstrom. So this is one equation for hydrogen atom. Hydrogen atomത്തിന്റെ കേസിൽ Z1 ആണ്. So Rn is equal to 0.529 angstrom. So ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് നേരത്തെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയത് 2 pi r is equal to n lambda എന്നാണ് അല്ലേ? ഇവിടെ നോക്കുക, അതിന് തിരിച്ചിവിടെ വരിക. So if I write 2 pi Rn, come to this equation. Now this equation 2 pi Rn, where Rn is the radius of the nth Bohr orbit in the case of hydrogen atom. Hydrogen atomത്തിന്റെ കേസിലാണെന്ന് കരുതുക. So Rn എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? Rn can now be written as 2 pi into just a minute. ഈ പോയിന്റ് ഇവിടെ ഇപ്പുറത്ത് നോക്കുക. ഇപ്പുറത്ത് ഈ 0.529 ആങ്സ്ട്രോം എന്നുള്ളത് എന്താണ്? R1 ആണ് അല്ലേ? 0.529 എന്ന് പറയുന്നത് R1 ആണ്. So this can be written as R1 into n square. Is it okay? ഈ 0.529 ആങ്സ്ട്രോം എന്ന് പറയുന്നത് R1 ആണ്. So 0.529 angstrom can be written as R1. So R1 into n square. So Rn എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? Instead Rn for hydrogen atom, Rn can be written as R1 into n square. R1 into n square, which is equal to n lambda. So what is lambda? N square and n gets cancelled. There are common term, right? N and n are common term. So now from this, lambda is equal to 2 pi R1 into n.
for the case of hydrogen atom. So for hydrogen atom, wavelength associated with nth Bohr orbit can be written as 2 pi R1 into N. Avada R1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? R1 is a constant, 0.529 angstrom. R1 is 0.529 angstrom. Angstrom is the unit. Okay, you have to keep this equation in mind. So suppose you were asked to calculate wavelength associated with an electron in 6th Bohr orbit. Then what you have to do? You have to use this equation. 2 pi R1 into N. അവിടെ R1 നമ്മൾക്കറിയാം 2 pi കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. N മാത്രമേ നമ്മൾ അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ, അല്ലേ? N is 6 ആണെങ്കിൽ N is 6. 6 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. So calculation is very simple in that case. So keep this equation in mind. Now നമ്മുടെ പിന്നെ electron is a particle, അല്ലേ? അതുപോലെ എല്ലാ പാർട്ടിക്കിളും, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സബാറ്റമിക് പാർട്ടിക്കിളിന്റെ കേസിലാണ് നമ്മൾ ഡി ബ്രോഗ്ലി ഇക്വേഷൻ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്, അല്ലേ? എന്തെങ്കിലും ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് വരുന്നത് സബാറ്റമിക് പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ കേസിലാണ്. Because a bigger particle has bigger mass and hence wavelength is very, very small. So de Broglie hypothesis experimental ആയിട്ട് ആദ്യം പ്രൂവ് ചെയ്തത് ഡേവിസൺ ആൻഡ് ജെർമർ എന്ന രണ്ട് സയന്റിസ്റ്റ് ആണ്. ഡേവിസൺ ആൻഡ് ജെർമർ, ഇതാണ് അവരുടെ experimental setup, and the experiment is known as Davison-Germer experiment, which is the famous experiment and is known as Davison-Germer experiment. Quantum mechanics ന്റെ ആരംഭം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ഡേവിസൺ ആൻഡ് ജെർമർ എക്സ്പെരിമെന്റിലൂടെ പറയാൻ സാധിക്കും. Davison and Germer experiment. So let me discuss some of the important points associated with Davison-Germer experiments. So these experiments demonstrated the wave nature of electron experimentally. So it is confirming the hypothesis of de Broglie. This experiment confirms the de Broglie hypothesis of matter waves. Matter waves. He said matter also acts as wave. And he simply said, because you already know that electromagnetic wave can act as wave as well as particle. Then a matter should also act as a wave as well as particle. But this was confirmed by Davison and Germer experiment. So our experimental setup ആണ് ഇത്. So this is the major step that put forward the development of quantum mechanics. That's the biggest thing in Davison and Germer experiment. കാരണം നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ വേവ് നാച്ചർ കൂടി കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൺഫേം ചെയ്തത് ഡേവിസൺ ആൻഡ് ജെർമർ എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ്. ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് നോക്കാം. ഇതില് ഒരു ടങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെന്റ് ഇവിടെ കാണാം. You can see a tungsten filament here. Tungsten filament, right? Tungsten filament is there. Now a tungsten filament ഒരു low voltage power supply ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കാണാം. Tungsten filament is connected to a low voltage power supply. ലോ വോൾട്ടേജ് പവർ സപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ട് ടങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെന്റ് എന്താ സംഭവിക്കുക? ഓൺ ചെയ്താൽ, ആ പവർ സപ്ലൈ ഓൺ ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? നമ്മളെ വീട്ടിൽ പഴയ ഇൻകാൻഡസെന്റ് ബൾബ്സ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? അതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് ടങ്സ്റ്റൺ ആണ്, അല്ലേ? എന്റെ വോയിസ് അവിടെ കേൾക്കാമല്ലോ, അല്ലേ? മൈ വോയിസ് ഓഡിബിൾ? Yes, sir.
യെസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ടങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെന്റിന് സംഭവിക്കുക എന്താണ്? ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് എമിറ്റിംഗ് ലൈറ്റ്, അല്ലേ? സ്റ്റാർട്ട്സ് എമിറ്റിംഗ് ലൈറ്റ്. ആക്ച്വലി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഇജക്റ്റിംഗ് ഇലക്ട്രോൺസ്. ഇവിടുന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഇജക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഇതിന്റെ കൂടെ വേറൊരു ഹൈ വോൾട്ടേജ് പവർ സപ്ലൈ കൂടി കാണാം. അവിടെ യെലോയിൽ അടയാളപ്പെടുത്തി. ഇവിടെ ദർ ഇസ് ഹൈ വോൾട്ടേജ് പവർ സപ്ലൈ. അതിവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇതാണ് ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ ദർ ഇസ് എ സ്മോൾ ഒറിഫൈസ്, സ്മോൾ ഹോൾ. ഇവിടെ ഹൈ വോൾട്ടേജ് പവർ സപ്ലൈ കൂടി കണക്ട് ചെയ്ത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇജക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണിനെ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. മനസ്സിലായോ? ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ നിന്ന് ഇജക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇതിലെ കൂടി മൂവ് ചെയ്യും, അല്ലേ? ആ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് there is a extra high voltage power supply that is been fixed on this Davison and Germer experiment, and the setup is known as electron gun. This is known as electron gun. So electron gun le kudi indu sambhavikkum, electrons move much faster through this small orifice, small hole. A hole le kudi ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഗണ്ണാണ്. സാധാരണ ഗണ്ണിലൂടെ എന്താണ് പോകുന്നത്? അതുപോലെ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഇവിടെ സഞ്ചരിക്കുക, വളരെ ഫാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ. ഇലക്ട്രോൺ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഇറ്റ് ഗോസ് ആൻഡ് ഹിറ്റ് ഓൺ ദിസ് ക്രിസ്റ്റൽ. ദിസ് എ ക്രിസ്റ്റൽ മെയ്ഡ് ഓഫ് നിക്കൽ. നിക്കലിന്റെ ക്രിസ്റ്റലാണ്. നിങ്ങൾ ക്രിസ്റ്റൽസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലേ? ക്രിസ്റ്റൽസിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ക്രിസ്റ്റൽ ആയിട്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ട്, എന്താണത്? ബ്രാഗ്സ് ഇക്വേഷൻ. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലേ? അപ്പൊ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ക്രിസ്റ്റൽ മേലെ ഹിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇലക്ട്രോൺ ബീം ഗെറ്റ്സ് സ്കാറ്ററിങ്. ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് സ്കാറ്റേർഡ് ഇൻ ടു ഹോൾ ഡയറക്ഷൻ. എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലേക്കും അത് സ്കാറ്റർ ചെയ്യും. മനസ്സിലായി? ഇലക്ട്രോൺ സ്കാറ്റർ ചെയ്യും. നമ്മൾ ബ്രാഗ്സ് ഇക്വേഷനിൽ, അവിടെ ബ്രാഗ്സ് എക്സ്പെരിമെന്റിൽ എന്താ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? എക്സ്റേ ആണ്, അല്ലെ? ഇലക്ട്രോണിന് പകരം അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എക്സ്റേ ആണ്. എക്സ്റേ എന്താണ്? എക്സ്റേ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ എക്സ്റേ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ അവിടെ എനിക്ക് എന്താണ് കിട്ടിയത്? ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ബാൻഡ്സ് ആണ്, അല്ലെ? പിന്നെ എന്താണ്? ഡൈഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ ആണ് കിട്ടിയത് അവിടെ. അപ്പോ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്, പിന്നെ വേവ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു പ്രൂഫാണ് അവിടെ അത്. അതേസമയം ഇലക്ട്രോൺസ്, അതുപോലെ അതേ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നടത്തിയപ്പോൾ he got similar kind of diffraction pattern on this detector. ഇവിടെ ഡിറ്റക്ടർ കാണാം, ഇലക്ട്രോൺ ഡിറ്റക്ടർ, അല്ലേ? അതേപോലുള്ള ഒരു പിന്നെ എന്താണ് ഡൈഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ ഇവിടെ കിട്ടി. അപ്പോൾ അതിന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തത് എക്സ്റേ എന്നുള്ളത് വേവ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കാണിക്കുന്നതിന്റെ അതേപോലുള്ള ബിഹേവിയർ ആരും കാണിച്ചു? ഇലക്ട്രോൺസും കാണിച്ചു. And this confirms the wave characteristics of electrons. ഇലക്ട്രോൺ എന്നുള്ളത് പാർട്ടിക്കിൾ ആണ്. അവിടെ നമ്മൾ പിന്നെ അപ്പുറത്ത് ഉപയോഗിച്ചതാണ് എക്സ്റേ ആണ്. എക്സ്റേ is not a particle, it's a electromagnetic radiation. So similar to electromagnetic radiation, electron also shows that kind of pattern. Okay, so this is the basic setup of Davison and Germer experiment. In അതിന്റെ ഒരു സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രാം ഇതിപ്പോ പലപ്പോഴും എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ്. പബ്ലിക് എക്സാമിന്, ജാം എക്സാമിനൊന്നുമല്ല, പബ്ലിക് എക്സാമിന് സാധാരണ ചോദിക്കുന്നതാണ് ഡേവിസൺ ആൻഡ് ജെർമർ എക്സ്പെരിമെന്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ഞാനിവിടെ ഡയഗ്രാമാറ്റിക് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ വി ഹാവ് എ ടങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെന്റ്. ഇവിടെ ഒരു ടങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെന്റ് ഉണ്ട്. അത് ഹീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എങ്ങനെയാണ്? ലോ വോൾട്ടേജ് പവർ സപ്ലൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഇതുവഴി സഞ്ചരിക്കും. അത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സ്ലോ ആയിരിക്കും. അത് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് we will put an accelerating anode. Anode is positively charged, അല്ലേ? This is positively charged. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യും. So it will get accelerated quickly and it will hit on this nickel target, gets scattered in several directions.
അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ആ സമയത്ത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പൊ എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തുന്നതിന് മുമ്പേ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതുപോലെ ബാൻഡ്സ് ഒന്നുമില്ല കിട്ടുക, ഒരു റാൻഡം ഓറിയന്റേഷൻ ആണ് കിട്ടുക, റാൻഡം സ്കാറ്ററിങ് ആണ് നടക്കുക എന്നാണ് അവിടുന്ന് ആദ്യം എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തുന്നതിന് മുമ്പേ അസ്യൂം ചെയ്തിരുന്നത്. ഡി ബ്രോഗ്ലി ഹൈപ്പോത്തിസിസ് കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ. പക്ഷേ അവർക്ക് കിട്ടിയത് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ഹൈ ഇന്റൻസിറ്റി ബീം, ലോ ഇന്റൻസിറ്റി ബീം, ഹൈ ഇന്റൻസിറ്റി ബീം. അതെങ്ങനെ കിട്ടുക? വേവ്സ് ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അല്ലെ? നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. സേ ഇഫ് ഐ ജസ്റ്റ് എ മിനിറ്റ്, ലെറ്റ് മീ ടേക്ക് എൻ ഇമേജ്. നിങ്ങൾ ഫിസിക്സിൽ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫറൻസും ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫറൻസും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് വേവ്. ഇവിടെ രണ്ടും കൂടി ഇതിന്റെ ക്രസ്റ്റും കൂടിയാണ് യോജിക്കുന്നത് അല്ലെ? രണ്ട് വേവ് ആണ്. ദിസ് വേവ് 1, വേവ് 2. ദിസ് ഈസ് വേവ് 1+2. അത് ഏത് രീതിയിലാണ് പിന്നെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നോക്കുക? Both of these waves are in phase, so they undergo constructive interference, and there is an enhancement of amplitude. ഇവിടെ amplitude ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? This is amplitude, but the amplitude gets increased because of constructive interference. And അതേപോലെ തന്നെ, if it is out of phase, these two waves are out of phase because crust is coinciding with the trough, അല്ലേ? And the waves gets disappeared. ഇവിടെ വേവ്സ് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ബിക്കോസ് ദ വേവ് കോമ്പണൻസ് ഗെറ്റ്സ് ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഡൈഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേണിൽ എന്താ കിട്ടുക? ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ബാൻഡ്സ് ലൈക്ക് എ ഡാർക്ക് ബാൻഡ് ആൻഡ് എൻ ഹൈ ഇന്റൻസിറ്റി ബാൻഡ്, ഡാർക്ക് ബാൻഡ്, ഹൈ ഇന്റൻസിറ്റി ബാൻഡ്. ഇത് വേവിന്റെ കേസിലാണ്. ഞാൻ ഇപ്പൊ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വേവിന്റെ കേസിലാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അതേപോലുള്ള ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് ഡേവിസൺ ആൻഡ് ജെർമർ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഉപയോഗിച്ചപ്പോഴും കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അതിനർത്ഥം എന്താണ്? ദാറ്റ് മീൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ഓൾസോ ആക്ട്സ് ആസ് വേവ് അല്ലെ? ഇലക്ട്രോൺ വേവ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. കാരണം ഇലക്ട്രോൺ ഓൾസോ ഗിവ്സ് യു ദ സെയിം പാറ്റേൺ ആസ് ദ വേവ് ഓൾസോ gives us. So that is what Davison and Germer experiment is. മനസ്സിലായോ? ഡേവിസൺ ആൻഡ് ജെർമർ എക്സ്പെരിമെന്റ് നിങ്ങൾ പിന്നെ ആരൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ബ്രാഗ്സ് ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല അല്ലേ? ഈ ക്രിസ്റ്റലിന്റെ കേസിൽ ക്രിസ്റ്റലിന്റെ അകത്ത് എന്താ ഉള്ളത്? ക്രിസ്റ്റലിന്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെയുള്ള ലാറ്റിസ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. നിക്കൽ ക്രിസ്റ്റലിന്റെ അകത്താണെങ്കിൽ നിക്കൽ ക്രിസ്റ്റലിന്റെ അകത്ത് വളരെ ഈക്വലി സ്പേസ്ഡ് ലാറ്റിസ് പോയിന്റ്സ്, വെൽ അറേഞ്ച്ഡ് ലാറ്റിസ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന വേവ് ഇവിടെ തട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വേവ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ സ്കാറ്റർ ചെയ്യും അല്ലേ? അതേസമയം വേവ് ഇതിലേ കൂടിയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് ലെയറിൽ പോയിട്ടാണ് അത് സ്കാറ്റർ ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെയാണ് സ്കാറ്റർ ചെയ്യുക. ഇതിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ബ്രാഗ് എന്നുള്ള സയന്റിസ്റ്റ് ബ്രാഗ് gave an equation that is equal to n lambda is equal to 2d sin theta. ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾ പലരും കേട്ട് കാണും അല്ലേ? ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ബ്രാഗ്സ് ഇക്വേഷൻ. ഇവിടെ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വേവിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് ആണ്, റേഡിയേഷന്റെ വേവ് ലെങ്ത്. ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിന്റെ വേവ് ലെങ്ത്. ഇലക്ട്രോൺ ഇപ്പോൾ വേവ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കാണിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? സോ ആ വേവിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് ആണ്, ഇലക്ട്രോണിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് ആണ്. n എന്നുള്ളത് n is a number which can take value 1, 2, 3, 4 etc. തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് it is this theta. ഇതും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ആണ് തീറ്റ. d എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പ്ലെയിൻസ് തമ്മിലുള്ള അകലം. ദിസ് ഇസ് d. ഇന്റർപ്ലാനാർ ഡിസ്റ്റൻസ് പറയും. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ഇന്റർപ്ലാനാർ ഡിസ്റ്റൻസ്. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ? ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി ദേർ ഇൻ ബ്രാഗ്സ് ഇക്വേഷൻ. So I can write n lambda is equal to 2d sin theta, or if you take the reciprocal of this, 1 by n lambda is equal to 1 by 2d sin theta, 1 by 2d sin theta, or 1 by lambda is equal to n by 2d sin theta. n by 2d sin theta. Now what is lambda according to de Broglie equation? What is lambda? Lambda is equal to h by p.
Lambda is equal to h by p. So 1 by lambda is equal to p by h. P by h. What is p? നമ്മൾ p മുമ്പേ കുറച്ച് മുമ്പേ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ 1-2 ക്ലാസ് മുമ്പേ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം p is equal to square root of 2 into mass of electron into kinetic energy. 2 me. So it is root of 2 me by h, where momentum is equal to root of 2 me. Now energy, kinetic energy can be written as in terms of it can be written as 2m into charge into voltage. Charge into voltage. So where E is charge and V is the voltage. Potential difference. Voltage is potential difference. H divided by H. So in 1 by lambda, I can write 1 by lambda as square root of 2me by h. 1 by lambda as square root of 2me by h. So this can be written as 1 by lambda. 1 by lambda is equal to n by 2d sin theta, which is equal to square root of 2m EV divided by h. ഇതില് ഈ ഫൈനൽ ഇക്വേഷനിൽ 2me by h എന്നുള്ളത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അല്ലേ? 2me by h is a constant. So it is, you can immediately write 1 by lambda is proportional to square root of voltage, potential difference, right? So this is one of the equation. From this equation, they confirmed experimentally the wave characteristics of electron. Electron is a particle. അതിന്റെ ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോകണ്ട, ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി കേട്ടോ. Remember this equation. We're not going to discuss more details about this. So this is the Davison and Germer experiment. That is the beginning of the quantum mechanical model of atom. Quantum mechanical model തുടക്കം എന്നറിയപ്പെടുന്ന എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് Davison and Germer experiment, which confirms the wave characteristics of particle അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിന്റെ wave characteristics confirm ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ്. Now let me move on to the new model, which is quantum mechanical model. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചോദിക്കാനുള്ളൂ കേട്ടോ. അവിടെ തന്നെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കാം. പിന്നെ ചോദിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരെന്ത് ചെയ്യാം, ചാറ്റ് ബോക്സിൽ, അവിടെ ചാറ്റ് ബോക്സ് ഉണ്ട്, ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാം. ചാറ്റ് ബോക്സിൽ തന്നെ പബ്ലിക്കായിട്ട് ചോദിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരെന്ത് ചെയ്യാം, എനിക്ക് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഇവിടെ കേട്ടോ. അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഈ സയൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകേണ്ടത് അതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു, അതെങ്ങനെ അങ്ങനെ വരുന്നു, why that occurs. അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും. ഓൾറെഡി നിങ്ങളിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് ചോദിക്കണം, മനസ്സിലായോ? ചോദിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം ആ സംശയം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തന്നെ കിടക്കും. So you can ask by unmuting or you can ask the question through the chat box. So let me begin the quantum mechanical model. അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം, ലാസ്റ്റ് മോഡൽ ബോർ ആറ്റം മോഡൽ ആയാലും സോമർഫീൽഡ് മോഡൽ ആയാലും അതിന് ഒരുപാട് ഡ്രോബാക്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ? ഇലക്ട്രോൺ വേവ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കാണിക്കുന്നു കണ്ടു, ഡ്യുവൽ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് മാറ്റർ കണ്ടു, ഹൈസൻബർഗ്സ് അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ കണ്ടു. ഇതൊന്നും പിന്നെ ബോർ ആറ്റം മോഡൽ ഉപയോഗിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അതേസമയം സീമാൻ ഇഫക്റ്റ്, സ്റ്റാർക്ക് ഇഫക്റ്റ്, അതൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. സോ വി നീഡ് എ ന്യൂ മോഡൽ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ന്യൂ മോഡൽ വാസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എ സിംഗിൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ. ഒരു സിംഗിൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ മോഡൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ഷ്രോഡിംഗർ
Schrodinger equation. Schrodinger equation. ആ ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷന്റെ ഏറ്റവും ജനറൽ ഫോം ഇതാണ്. H cap psi is equal to E psi. This is the general form of a Schrodinger, simplest form of Schrodinger equation. അതിൽ ഓരോ ടേമും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ടേം H cap ആണ് അല്ലേ? Hന്റെ മേലെ ഒരു ക്യാപ്പ് ഉണ്ട്, caret sign, that is known as caret sign അല്ലേ? This H cap നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന ഇനി അങ്ങോട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് പാർട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഏതെങ്കിലും ഒരു സിമ്പിളിന്റെ മേലെ ക്യാരറ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് റെപ്രസെന്റ്സ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് എൻ ഓപ്പറേറ്റർ. അതൊരു ഓപ്പറേറ്റർ ആണ്. അതിൽ ഓരോ ഓപ്പറേറ്ററിനും ഓരോ പേരാണ്. ഇവിടെ ഉള്ള ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ പേര് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഓപ്പറേറ്റർ. ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഓപ്പറേറ്റർ. ഇനി ഓപ്പറേറ്റർ എന്താണ് ഞാനിപ്പോ ഓപ്പറേറ്റർ എന്താന്ന് പറഞ്ഞില്ല അല്ലേ? ഓപ്പറേറ്റർ എന്താന്ന് ഞാൻ അടുത്ത ഇതിൽ പറയും. അതിനുശേഷം കാണുന്ന സിമ്പിൾ psi അല്ലേ? psi is a function. Psi is a function which depends on the coordinates. കോർഡിനേറ്റ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം അറിയാം? How many coordinate systems are there? ഒന്നോ രണ്ടോ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം? 3. കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ. കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം, അതിൽ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം അല്ലേ? സ്ഫെറിക്കൽ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം. സ്ഫെറിക്കൽ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം. സ്ഫെറിക്കൽ പോളാർ. പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എനി അതർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം? Cylindrical, right? Cylindrical coordinate system. Any other coordinate system? There are space-time coordinate system. എന്താണ്? Space-time coordinate system. I don't know. Maybe I have to check it. ഒരു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ, അത് നോക്കണം. പക്ഷേ എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം, there are many coordinate system. അതിൽ 3 പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ 3. കാർട്ടീഷ്യൻ, XYZ ടൈമിന്റെ കോർഡിനേറ്റും കൂടി വന്നാലാണ് അത് ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻസ് ആണ് അത് കാണിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയും കേട്ടോ. വേവ് ഫംഗ്ഷന്റെ കൂടെ ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻസ് കൂടി പറയുന്നത്. പക്ഷെ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം പറയുന്നത് സാധാരണ കാർട്ടീഷ്യൻ, സ്ഫെറിക്കൽ പോളാർ, സിലിണ്ടറിക്കൽ. മോർ ദാൻ 10 കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റംസ് ആർ there, but we cannot discuss all these things here. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട 2 കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാർട്ടീഷ്യൻ ആൻഡ് സ്ഫെറിക്കൽ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ്. അത് നിങ്ങൾ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ പഠിച്ചു കാണും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല, നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, ഇവിടെ psi എന്നുള്ളത് psi is a function, mathematical function which depends on x, y, z, which are Cartesian coordinates, and sometimes this also depends on time as well. Time in depending. So in general, നമ്മളിപ്പോ ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ്സ് ടൈം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്ത ഈ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. മനസ്സിലായോ? സോ ദിസ് XYZ comes from Cartesian coordinate system. A spherical polar coordinate systemത്തിലാണെങ്കിലോ, so Cartesian coordinate systemത്തിൽ psi is known as psi of XYZ അല്ലേ? 3-dimensional function ആണ് XYZ. കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഇത് എഴുതുക psi of കാർട്ടീഷ്യന്റെ വേരിയബിൾസ് ഏതൊക്കെയാ? r theta phi. Correct, r theta phi, where r is the radial distance, theta and phi are angles. theta യും phi യും angles ആണ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ എന്താണ് കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം, എന്താണ് സ്ഫെറിക്കൽ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. പഴയ മാത്തമാറ്റിക്സ് ടെക്സ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി. +2 ടെക്സ്റ്റ് തന്നെ അതുണ്ട്, ഡിഗ്രിയുടെ സബ്സിഡറി ടെക്സ്റ്റിലും അതുണ്ട്. അവ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലെ? കാർട്ടീഷ്യനും സ്ഫെറിക്കൽ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ്സും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്സും
അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് psi is a function. psi ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. And this function is known as, this function has a special name. This function is known as wave function. Wave function. Psi is known as wave function. Sometimes known as stationary state wave function. ഇപ്പോൾ ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ പറയുന്ന പേരാണ്. അവിടെ ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലല്ല, ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റേറ്റ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ? ഏതൊക്കെയാ? എച്ച് ക്യാപ്പ് കണ്ടു, സൈ കണ്ടു. സൈ നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേകത നോക്കിയ ഇക്വേഷന്റെ സൈ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഉണ്ട് അല്ലേ? ഇക്വേഷന്റെ ഇടത് ഭാഗത്തും വലതു ഭാഗത്തും സൈ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ഉടനെ എന്ത് ചെയ്യും? രണ്ടു ഭാഗത്തും ഒരേപോലെയുള്ള പിന്നെ വേരിയബിൾസ് ഒന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും അല്ലേ? ഇതിലങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് എച്ച് ക്യാപ്പ് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഇ. എച്ച് ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി അല്ല. എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ഇ ഈസ് എനർജി, ടോട്ടൽ എനർജി. ഇ ഈസ് ദ ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം. Total energy of the system. ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ടോട്ടൽ. ഇപ്പൊ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ആണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ ടോട്ടൽ എനർജി ആണ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത്. എച്ച് ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കുക, ഇവിടെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി എഴുതാം. എച്ച് ക്യാപ്പ് psi ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ psi എന്നാണ്. ഇ psi. ഇവിടെ എച്ച് ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് എൻ ഓപ്പറേറ്റർ. ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് എ എനർജി. എനർജി ഇസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ഒരു ഭാഗത്ത് ഓപ്പറേറ്ററും മറുഭാഗത്ത് കോൺസ്റ്റന്റും ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയാൽ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഓപ്പറേറ്റർ ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റന്റ്. ഓപ്പറേറ്റർ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഓപ്പറേറ്റർ കൂടുതലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് മീ ഡിസ്കസ് ദ ഓപ്പറേറ്റർ ഫസ്റ്റ്. അവിടെ ഞാൻ ഇപ്പോ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് എച്ച് ക്യാപ്പ് സൈയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഒരു സപ്പോസ് എനിക്ക് 2 കൈ ഉണ്ട് അല്ലെ? അതിലൊരു കയ്യിൽ പിന്നെ 5 ആപ്പിൾ ഉണ്ട് തരുന്നു. ഒരു കയ്യിൽ 5 ആപ്പിൾ ഒരു കയ്യിൽ പിടിക്കാനാവില്ല അല്ലെ? 3 ആപ്പിൾ ആയിക്കോട്ടെ. ഒരു കയ്യിൽ 3 ആപ്പിളും അടുത്ത കയ്യിൽ 3 ഓറഞ്ചും ആണ് ഉള്ളത് തരുന്നത്. ഓക്കെ, എന്റെ വലത്തെ കയ്യിൽ 3 ആപ്പിളും ഇടത്തെ കയ്യിൽ 3 ഓറഞ്ചും ആണ് ഉള്ളത്. സോ ഐ ക്യാൻ മാത്തമാറ്റിക്കലി ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഓറഞ്ച് കൗണ്ട് അല്ലെ? ഓറഞ്ച് കൗണ്ട് എത്രയാ? വാട്ട് ഈസ് ഓറഞ്ച് കൗണ്ട്? 3. ഓറഞ്ച് കൗണ്ട് ഈസ് 3 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആപ്പിൾ കൗണ്ട് അല്ലെ? Orange count is equal to apple count. Apple count 3 ആണ്. So 3 is equal to 3. പക്ഷെ ഇവിടെ രണ്ടിടത്ത് കോമൺ ആയിട്ട് ആരുണ്ട്? കൗണ്ട് ഉണ്ട് അല്ലെ? There is a common count. ആ 2 കൗണ്ടും എനിക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? Can I cancel this count like this? Then it becomes orange is equal to apple. Orange is not equal to apple. മനസ്സിലായോ? അതുപോലെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷൻ. മനസ്സിലായോ? ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷൻ. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റർ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യം അറിയണം. സോ നൗ വി വിൽ ഡിസ്കസ് ഓപ്പറേറ്റർ ഫസ്റ്റ്. ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഇൻ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ്. അതിനു മുമ്പേ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് പറയുന്നതിന് മുമ്പേ ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഫോമാണ് ഇത് അല്ലേ? ഏറ്റവും ചെറിയ ഫോമാണ് എച്ച് ക്യാപ്പ് psi ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ psi. ഇതാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ഫോം. അതിലെ psi എന്നുള്ളത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ഫംഗ്ഷൻ സേ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എക്സ്. ഇറ്റ്സ് എ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെ? ഇതുപോലൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് psi എന്ന് പറയുന്നത്. psi is sometimes known as wave function. ഇനി ഇതിന്റെ വേറൊരു ഫോം നോക്കുക.
h cross square by 2m d square by dx square psi plus v of x psi is equal to e psi. ഇവിടെ psi ആക്ച്വലി psi എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? psi of x ആണ് കേട്ടോ. psi is psi of x. So I can write psi as psi of x. This is for this is called one dimensional Schrodinger equation. Schrodinger equation in one dimension. At a dimension. അവിടെ h cross എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതില്ലേ? What is h cross? h by 2 pi. h by 2 pi ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ h cross square എന്ന് പറഞ്ഞാൽ h square by 4 pi square ആണ്. 4 pi square. Okay. So ഇത് വേറൊരു ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷന്റെ വേറൊരു ഫോമാണ്. അത് വൺ ഡയമെൻഷണൽ ഫോം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു psi ഏതിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും? psi generally depends on x, y and z. അല്ലേ? So if it depends on x only, then psi is written as psi of x. So this is one dimensional function. അല്ലേ? One dimensional function ആണ്. അപ്പോൾ ആ one dimensional ഫംഗ്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷൻ ആണ്. മനസ്സിലായോ? ഇനി ഇതിന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് എത്തുവാൻ നോക്കുക. അതിനു മുമ്പേ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാ? ഒന്ന് വി ഓഫ് എക്സ് ആണ് അല്ലേ? വി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോ അതിനു മുമ്പേ പറയേണ്ടത് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഹാമിൽട്ടോണിയൻ is usually the sum of two operators. First operator is potential energy operator. അടുത്തത് kinetic energy operator. One dimension ആണെങ്കിൽ it is v of x and t of x. t എന്ന് പറയുന്നത് kinetic energy സൂചിപ്പിക്കാനാണ് കേട്ടോ. t is represented as the operator corresponding to kinetic energy. v that of potential energy. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഉള്ള എല്ലാ ഇക്വേഷനിലും ഹാമിൽട്ടോണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് it is the sum of potential energy and kinetic energy. Hamiltonian operator is the sum of the operators of potential and kinetic energy. Okay. അപ്പോൾ അതിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ റെഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മേലത്തെ ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി എവിടെ ആയിരിക്കും? കൈനറ്റിക് എനർജി എന്തായിരിക്കും? വാട്ട് വിൽ ബി ടി? ഈ ഇക്വേഷൻ മേലത്തെ ഇക്വേഷനിൽ കൈനറ്റിക് എനർജി പാർട്ട് എന്തായിരിക്കും? ഇവിടെ നോക്കുക, ഞാൻ റെഡ് കളർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ദിസ് പാർട്ട് ഈസ് ദ കൈനറ്റിക് എനർജി. This is the kinetic energy part, and this is potential energy part. Potential energy ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ആകെ മാറുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ പാർട്ട് മാത്രമാണ്. ഏതൊരു സിസ്റ്റം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ മാറ്റം വരുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യലിൽ മാത്രമാണ്. കൈനറ്റിക് എനർജി എപ്പോഴും സെയിം ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും. നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക, കൈനറ്റിക് എനർജി എപ്പോഴും സെയിം ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും. പൊട്ടൻഷ്യൽ പാർട്ട് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിരിക്കില്ല ഹീലിയത്തിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിരിക്കില്ല മറ്റുള്ള ഏതെങ്കിലും ആറ്റത്തിന്. മനസ്സിലായോ? അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഫിസിക്സിൽ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ? എനിവൺ? Harmonic oscillator. What is the potential of harmonic oscillator? Anybody? Harmonic oscillator potential എന്ന് പറയുന്നതാണ് half kx square. കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഒന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? K is known as what is K? Spring constant, force constant. Spring constant അല്ലെങ്കിൽ force constant. ഇതൊക്കെ ഫിസിക്സിൽ പഠിച്ചതാണ്. അപ്പൊ അവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇതാണ്, ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ? വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസ് എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ നോക്കിയാൽ അവിടെ ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കുള്ളൂ, വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും. ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണും ന്യൂക്ലിയസും തമ്മിലുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് അല്ലേ? അത് കൂളംബിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ്. അവിടെ മാറുന്നത് എന്താണ്? വി ഓഫ് എക്സ് ആണ്. വി ഓഫ് എക്സ്. അപ്പൊ വി ഓഫ് എക്സിൽ മാറ്റം വരും, വേറൊന്നിലും മാറ്റം വരില്ല. അപ്പൊ ഇതിന് രണ്ടിന് ഞാൻ കൂട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും? ഈ ഇക്വേഷന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ I will get minus h cross square. ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് എന്തുണ്ട്?
രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് psi of x ഉണ്ട് അല്ലേ? So if I take psi of x outside, then it becomes minus h cross square by 2m d square by dx square plus v of x. ഇതാണ് കോമൺ ആയിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി കോമൺ ആയിട്ട് എനിക്ക് എഴുതാം psi of x. Psi of x is equal to e psi of x. E psi of x. Let me remove these things. E psi of x. അപ്പോൾ അവിടെ ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് എന്താണ്? ഈ പാർട്ട് കൈനറ്റിക് എനർജി പാർട്ടാണ്, ഈ പാർട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പാർട്ടാണ്. ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഹാമിൽട്ടോണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഈസ് ദ സം ഓഫ് ദ കൈനറ്റിക് എനർജി പാർട്ട് ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓപ്പറേറ്റർ. രണ്ടിന്റെ ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ സമ്മാണ്. അപ്പൊ ഈ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ അകത്തുള്ളത്, ഈ ബ്രേസിന്റെ അകത്തുള്ളത് എന്തായിരിക്കും? വാട്ട് വിൽ ബി ദിസ് ബ്രേസ് ഇതിന്റെ അകത്തുള്ളത് എന്തായിരിക്കും? This will be our Hamiltonian, H cap. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ H cap ആയിട്ട് അത് എഴുതിയാൽ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരും? This equation now takes the form H cap psi of x is equal to E psi of x. E psi of x. അപ്പോൾ സാധാരണ psi of x-ൽ ഈ psi of x എന്ന് എഴുതാറില്ല, which is simply psi എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി? എനിക്ക് simplest form of Schrodinger equation കിട്ടി. So we have two forms of Schrodinger equation. One is this. This is a Schrodinger equation. അതിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. One dimensional Schrodinger equation. One form of Schrodinger equation. This is another form of. This one is another form of Schrodinger equation. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പൊ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? It's an operator that consists of sum of kinetic energy operator and potential energy operator. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് kinetic energy operatorന്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. എന്താണത്? It looks weird അല്ലേ? ഒരു വളരെ ഭീകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ഇവിടെ കിട്ടി. അതിലെന്തുണ്ട്? ഇത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, ഈ പാർട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അല്ലെ? മൈനസ് h ക്രോസ് സ്ക്വയർ ബൈ 2m എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിന്റെ മാസ് ആണ് m. നമ്മളിപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിന്റെ കേസാണ് കൂടുതലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. ഇലക്ട്രോണിന്റെ മാസ് ആണ് m. h ക്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ h/2π ആണ്, അല്ലെ? കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അല്ലെ? മൊത്തം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. സോ ടി ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ടി ക്യാപ്പ് is equal to some constant into d square by dx square. അല്ലെ? ആ മൈനസ് ഞാൻ പുറത്ത് എഴുതാം കേട്ടോ, മൈനസ് കോൺസ്റ്റന്റ് പുറത്താണ്. d square by dx square. So this is t cap. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ, ഇതെന്താണ്? d by dx എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഡിഫറൻഷ്യൽ ആണ് അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആണ്. d square by dx square എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആണ്. സോ ദിസ് ഇക്വേഷൻ, this Schrodinger equation is a kind of differential equation. അതൊരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ്. ആക്ച്വലി Schrodinger equation എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് സബ്സിഡറി പഠിക്കുന്നത്? എല്ലാവരും സബ്സിഡറി പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? കോംപ്ലിമെന്ററി കോഴ്സ് മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഇതുപോലുള്ള കെമിസ്ട്രിയിൽ വരുന്ന ഇതുപോലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മൾക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ അറിയണം. മനസ്സിലായോ? സോൾവ് ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പം കഴിയും. ഇനി Schrodinger equationന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കൂടി പറയാം. This is Schrodinger equation. H cap psi is equal to E psi. E psi. ഈ ഇക്വേഷന് വേറൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട്. എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? H cap psi എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? What is H cap psi? I am operating H cap on psi. H cap psiയുടെ മേലെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. If I take d by dx of e raised to minus x, e raised to minus some 2x എന്ന് വേണ്ട 2x ആയിക്കോട്ടെ, e raised to minus 2x. ഇവിടെ എനിക്ക് എന്താ ആൻസർ കിട്ടുക? What I will get? ആൻസർ പറ. minus 2 into minus 2 into e raised to minus 2x. Minus 2x.
അല്ലേ? ഇവിടെ ഈ ഇക്വേഷന്റെ രണ്ട് ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരേ ആളെ കാണാം. e raised to minus 2x ഇക്വേഷന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡും ഉണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡും ഉണ്ട് അല്ലേ? പക്ഷേ ഈ ഇവിടെ ഒരു ഭാഗത്ത് d/dx ആണ്, മറുഭാഗത്ത് -2 ആണ്. അപ്പൊ ഇനി എന്താണ് ആക്ച്വലി സംഭവിച്ചത്? e raised to minus 2x ന്റെ മേലെ d/dx ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇറ്റ് ഗിവ്സ് ഔട്ട് -2. അത് -2 എന്നുള്ള ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു തന്നു. കൂടാതെ എൻ്റെ ആ ഫംഗ്ഷന് യാതൊരു ചേഞ്ചും സംഭവിച്ചിട്ടുമില്ല. എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചോ? ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. എൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ തിരിച്ച് അതേപോലെ എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടി. അപ്പൊ എൻ്റെ ഫംഗ്ഷനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതെ എനിക്കൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് അതിന്ന് പുറത്തേക്ക് കിട്ടി. എൻ്റെ ഫംഗ്ഷനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതെ എനിക്കൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടി. അതേ ഇക്വേഷൻ ആണ് എനിക്ക് ഇവിടെയും ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷൻ. നോക്കിയാട്ടെ, ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷൻ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? h ക്യാപ്പ് എന്നുള്ള ഓപ്പറേറ്റർ സൈന്റെ മേലെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ സൈ ഗേവ് യു വൺ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇ, എനർജി എന്നുള്ള ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് എനിക്ക് തിരിച്ചു തന്നു. സൈക്ക് യാതൊരു ചേഞ്ചും വന്നില്ല. അതേസമയം വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ലെറ്റ് മീ ടേക്ക് അനദർ എക്സാമ്പിൾ. d/dx. Now suppose the function is x cubed. എൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ എൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ f of x is e raised to minus 2x ആണ്. ഇവിടെ എൻ്റെ f of x is x cubed ആണെന്ന് എഴുതും. So what is the answer? 3x square. 3x square. ഇനി ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കുക. ഈ ഫംഗ്ഷൻ പരിശോധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ട്. ഓപ്പറേറ്റർ d/dx ആണ്. അത് ഏതിന്റെ മേലെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? എക്സ് ക്യൂബിന്റെ മേലെയാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോഴെനിക്ക് കിട്ടിയ ഫംഗ്ഷൻ, ഇതൊരു നമ്പർ തിരിച്ചു തന്നു, എനിക്കൊരു നമ്പർ തന്നു. പക്ഷേ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഫംഗ്ഷൻ വേറൊരു ഫംഗ്ഷനാണ്. ഇറ്റ് ഗേവ് മീ സം അതർ ഫംഗ്ഷൻ, അല്ലേ? ഇറ്റ് ഗേവ് മീ എ ഡിഫറെന്റ് ഫംഗ്ഷൻ. സോ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷൻ. ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷൻ പോലുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ അല്ല അത്. കാരണം ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? വെൻ an operator operates on a function, it gives back the same function with some multiplicative constant, some constant. അങ്ങനെ തിരിച്ചു തരുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷൻ ടൈപ്പ് ഇക്വേഷൻ അല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലുള്ള ഇക്വേഷൻ ഒരു പേരുണ്ട്. ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് eigen value equation. So Schrodinger equation is an eigenvalue equation. So let me discuss eigenvalue equation. H cap psi is equal to E psi is the Schrodinger equation, which is an eigenvalue equation. അപ്പോൾ എന്താണ് eigenvalue equation എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? എന്താണ് eigenvalue equation നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. അത് ഓപ്പറേറ്റർ ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ മേലെ ആക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ that function will give you some number, some constant with the function back. Function doesn't get disturbed. മനസ്സിലായോ? അത്തരം ഇക്വേഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് eigenvalue equation. അതില് ഈ എനർജിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് എനർജി. അത്തരം ഇക്വേഷനിൽ കോൺസ്റ്റന്റിന് പറയുന്ന പേരാണ്, ഇവിടെ എനർജിയാണ് അല്ലേ? ഇവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എനർജിയാണ്. കോൺസ്റ്റന്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് eigenvalue. Constant is known as eigenvalue and the function is known as eigenfunction. നമ്മുടെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് എൻ eigen ഫംഗ്ഷൻ അല്ലേ? നമ്മുടെ ഈ സൈക്ക് നമ്മൾ എന്താ നേരത്തെ പേര് പറഞ്ഞത്? സൈ ഈസ് എ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ and it is an eigen function also. Energy is a constant and this constant is also known as eigenvalue because it's an eigenvalue equation. ഈ ഇക്വേഷൻ മൊത്തം പറയുന്ന പേരാണ് eigenvalue equation. അതിൻ്റെ അകത്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് പറയുന്ന പേരാണ് eigenvalue. പിന്നെ ഫംഗ്ഷന് പറയുന്ന പേരാണ് eigen function. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കേസ് നോക്കുക. കുറച്ച് മുമ്പത്തെ കേസ് ഈ ഒരു ഇതില് eigenvalue എത്രയാണ്? What is eigenvalue? -2. Yes, eigenvalue is -2. Eigen function എന്താണ്? E raised to minus 2x. Correct. E raised to minus 2x is the eigen function.
ഓപ്പറേറ്റർ എന്താണ്? But അത് eigen value equation അല്ലല്ലോ. ഏത് ആണല്ലോ? ഇപ്പൊ സർ പറഞ്ഞത് ഏത്? ഇത് അത് രണ്ടാമത്തത്. ഇത് eigen value equation അല്ല. സെക്കൻഡ് വൺ. ആദ്യത്തെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതാണ്. സർ ഇതല്ലേ eigen value? സെക്കൻഡ് അല്ലേ eigen value equation? സെക്കൻഡ് ഏത്? എക്സ് ക്യൂബ് എന്നുള്ളതോ? x cube എന്നുള്ളത്. നോ 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 നോ. സർ സെക്കൻഡ് അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞേ. സർ എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്? ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ, അങ്ങനെയല്ല. സർ പറഞ്ഞത് രണ്ട് സൈഡിലും ഡിഫറെന്റ് ആവുന്നതാണ് eigen value equation എന്നാ പറഞ്ഞത്. Equation. നോ 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 സോറി അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല. രണ്ട് ഭാഗത്തും സെയിം ഫംഗ്ഷൻ എനിക്ക് തിരിച്ചു തരുന്നതാണ് eigen value equation. ഓക്കെ, ഇതില് നോക്കുക, ഇതില് ഇവിടെ e⁻²x അപ്പുറത്ത് e⁻²x. ആ ഫംഗ്ഷൻ എനിക്ക് തിരിച്ചു തരുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് eigen value equation. അപ്പൊ ഇതിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്തുക. അപ്പോ ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷൻ ഒരു eigen value equation ആണെന്നാ സർ പറഞ്ഞേ? യെസ്, ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷൻ ഒരു eigen value equation ആണ്. നോക്കുക, ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷനിൽ രണ്ട് ഭാഗത്ത് സൈ ഉണ്ട്, എനിക്ക് സൈ തിരിച്ചുണ്ട് അല്ലേ? ഓപ്പറേറ്റർ എന്താണ്? ഓപ്പറേറ്റർ എച്ച് ക്യാപ്പ് ആണ്. എച്ച് ക്യാപ്പ് കൊണ്ട് സൈയെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്കൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് എനർജി എന്നുള്ളൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് തിരിച്ചു തന്നു. സൈക്ക് ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. അത്ര ഇക്വേഷൻ ആണ് eigen value ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ താഴെ എഴുതാം. ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഏതാ? d/dx e⁻²x is equal to -2 e⁻²x. ഇതൊരു eigen value ഇക്വേഷൻ ആണ്. കാരണം ഇവിടെ എനിക്ക് ഫംഗ്ഷൻ തിരിച്ചു തന്നു. ഐ ഗോട്ട് ദ സെയിം ഫംഗ്ഷൻ ബാക്ക്. ഇവിടെയുള്ള ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് d/dx ആണ്. eigen value എന്ന് പറയുന്നത് -2 ആണ്. സോ ഇതൊരു eigen value ഇക്വേഷൻ ആണ്. അതേസമയം എക്സ് ക്യൂബ് എന്നുള്ളത് ഒരു d/dx of x cube is not an eigen value equation because it gives me some other equation. So in general ഒരു ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, സപ്പോസ് ഐ ഹാവ് an operator a cap എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ആയിട്ട് കരുതാം. And it acts on f of x, some function. Suppose it gives some number lambda എന്നുള്ള വേവ് ലെങ്ത് അല്ല കേട്ടോ, some number അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെ ഏതെങ്കിലും സിമ്പിൾ, നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷൻ വരണ്ട. some number a is a number, small letter a is a number, and the function back f of x, then this equation is an eigen value equation. അവിടെ eigen value എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്റർ എ ആണ്. eigen ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് f of x ആണ്. f of x. ഓക്കെ, അതേസമയം suppose some function, say b cap, when it acts on f of x, it gives some number, say b, and it gives g of x. g of x എന്നുള്ള നമ്പർ ആണെന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ where f of x is not equal to g of x. ഇതൊരു eigen value equation അല്ല, മനസ്സിലായോ? This is not an eigen value equation because it gives me some other function. അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത്. നേരത്തെ രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ f of x എന്നുള്ളത് x ക്യൂബ് ആണ്, g of x എന്നുള്ളത് എന്താണ്? x² ആണ്. രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. സോ അപ്പോൾ എന്താണ് eigen value equation എന്ന് മനസ്സിലായോ? Yes sir. യെസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇനി ഓപ്പറേറ്റർ കൂടുതൽ എന്താണ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു eigen value ഇക്വേഷൻ, ഒരു ഫംഗ്ഷനും eigen value ഇക്വേഷനും പറയാൻ പറ്റും? വേറെ ഏതെങ്കിലും some other function ഒരു eigen value ഇക്വേഷൻ പറയാൻ പറ്റും? എനിവൺ? ഇത് d/dx ആണോന്നില്ല കേട്ടോ. ഇറ്റ് ഡസന്റ് മാറ്റർ ഇഫ് d/dx ആണോന്നില്ല. ഓപ്പറേറ്റർ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, ഞാൻ പിന്നെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ d²/dx², ഇതാണ് എൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് കരുതുക. സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓൺ some constant a into x², where a is a constant. a ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് എന്ന് കരുതുക. ഇതൊരു eigen value ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഡസ് ഇറ്റ് ഫോം an eigen value ഇക്വേഷൻ? ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ പെട്ടെന്ന്. ഈ d²/dx² എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? It's a second derivative with respect to x. So you have to take the derivative twice. ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? മാത്സ് പഠിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാവരും? Yes. യെസ്.
അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞേ? വാട്ട് ഇസ് ആൻസർ? a square e raised to ഇതിന്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എങ്ങനെ? ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻഷ്യൽ എടുക്കുക. എങ്ങനെയാണ് നോക്കുക? ഡി ബൈ ഡി എക്സ് എടുക്കുക ആദ്യം. ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്താണ്? minus ax e raised to ആ minus പറയൂ. ax minus ax മൈനസ് എ എക്സ് ഉണ്ടോ? minus a e raised to minus ax square. മൈനസ് എ ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എ എക്സ് സ്ക്വയർ. ചെറിയൊരു കറക്ഷൻ കൂടി ഉണ്ട് അവിടെ. എന്താണത്? മൈനസ് ടു എ ആണ് അല്ലേ? Minus മൈനസ് ടു എ ഇൻറ്റു ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ്. ഇനി ഇതിന്റെ ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ് കൂടി എടുക്കുക. ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എ എക്സ് സ്ക്വയർ. So that is equal to d by dx of minus 2a into e raised to minus ax square. അല്ലേ? ഇവിടെ മൈനസ് 2a എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അത് ഡെറിവേറ്റീവ് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം അല്ലേ? I can write this equation as minus 2a into d by dx of e raised to minus ax square. ഞാൻ എന്താ ചെയ്തത്? 2a ഡിഫറൻഷ്യലിന് പുറത്തേക്ക് എഴുതി. എന്തുകൊണ്ടാ? 2a കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. കോൺസ്റ്റന്റ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ കോൺസ്റ്റന്റ് വിൽ നോട്ട് എഫക്ട് ഇൻ ദ ഡിഫറൻസിയേഷൻ. നൗ വാട്ട് ഇസ് ആൻസർ? ഇവിടെ എന്താ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്താ? മൈനസ് 2a ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്താണ്? അഗെയിൻ മൈനസ് 2a അല്ലേ? മൈനസ് 2a ഇൻറ്റു ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എ എക്സ് സ്ക്വയർ. എന്താണ് മൈനസ് 2a? ഇതിന്ന് കിട്ടുന്നത് ഇതിന്റെ ഡിഫറൻഷ്യലാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. So what is the answer? Minus 2a into minus 2a is 4a square. 4a square e raised to minus ax square. So നമ്മൾ എവിടുന്നാ തുടങ്ങിയത്? ഇവിടുന്നാണ് അല്ലേ? സോ അതെന്താണ്? d by dx into d by dx is d square by dx square e raised to minus ax square. സർ നമുക്കിപ്പോ ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ക്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എക്സിറ്റ് ആയിക്കോളൂ. ഞാനിത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. ക്ലാസ് ഉള്ളവർ എക്സിറ്റ് ആയിക്കോളൂ. അപ്പൊ ഇതില് നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ കാണാം 4a സ്ക്വയർ എന്നുള്ളൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. ഇവിടുത്തെ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് d by dx സ്ക്വയർ ആണ്. ഫംഗ്ഷൻ എനിക്ക് തിരിച്ച് അതേപോലെ കിട്ടി അല്ലേ? I have got e raised to minus x square here and e raised to minus x square here. So it is an eigenvalue. It is an eigenvalue equation. And 4a square is the eigenvalue. And e raised to minus ax square is the eigenfunction. And the operator is d by dx, d square by dx square operator. So I hope you understood eigenvalue equation in a little more detail. ഇതുപോലെ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഡിഫറൻഷ്യൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറൻഷ്യൽ അല്ലാതെ വേറെ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ. ഡിഫറൻഷ്യൽ തന്നെ ആണോന്നില്ല. ഞാൻ ഏതൊക്കെ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് വരിക എന്നുള്ളത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. സോ ഇത് എക്സാമിന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇനി എടുക്കുന്ന എല്ലാ എക്സാമിനും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. എന്താണ് മനസ്സിലായിട്ടില്ല തോന്നുന്നു? ജ്യോതിർമയി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ? മനസ്സിലായിന്. അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് എടുക്കുന്ന എല്ലാം എക്സാമിന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. എക്സാമിന് വരുന്ന പാർട്ടാണ് കേട്ടോ. സോ വി വിൽ അടുത്ത ക്ലാസ് മുതൽ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ നമ്മൾ പോകും. കാരണം ഈ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം സാധാരണഗതിയിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് സ്ലോ ആയിട്ട് എടുത്തത്. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് മുതൽ നമ്മൾ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ